ಜಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು 2024 ಹಾಗೂ 25 SSLC ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4 ವಿಷಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿತ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಇರ್ತವೆ 80 ಅಂಕಗಳು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ 61H. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು प्रश्न ಹಾಗೂ उत्तरಗಳತ್ತ ಸಾಗೋಣ. प्रश्न 1 है, मुख्य प्रश्न 1 ನೋಡುವುದಾದರೆ निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए ಅನ್ನುವಂತದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈಮಾನ್ ಶಬ್ದ का विलोम शब्द है. विलोम ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಈಮಾನ್, इसका विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए ಬೇಇಮಾನ್ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಾದಶಾಹ ಶಬ್ದ का ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ है. ಬಾದಶಾಹ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ರಾಜ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜಾ का विलोम शब्द है ರಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಾದಶಾಹ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ? ಬೇಗಂ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन शब्द है. ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅ ಕಾರಾಂತದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಾಂತದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಏನಿರ್ತದೆ? ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ क्या है हमारा? ऑप्शन डी है आंख हमारा एक वचन शब्द है. गणेश शब्द में संधि है. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಣೇಶ यहाँ पर ऊपर एक ಮಾತ್ರ है, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗುಣಸಂಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप है. प्रथಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ क्या होता है? ಚಲಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಾಂತದಿಂದ ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಚಲಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 6 है, आज का युग इंटरनेट युग है. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ हमारा क्या है? पूर्ण विराम ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ होता है. ಏನಿರ್ತದೆ? ಅದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है त्रि यह संख्या सूचक शब्द है. त्रिधारा, इस कारण से त्रिधारा द्विगु समास होता है. प्रश्न 8 है, पौ फटना इस मुहावरे का अर्थ है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಿದೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋना. ऑप्शन ए क्या है? प्रभात होना ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. मुख्य प्रश्न 2 देखेंगे, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 4 ಅನುರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಭಿಸ್ತವೆ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸೇಬ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಬೇಇಮಾನ್ ನಿಕ್ಲಾ. रेवड़ियां बेचने वाला ईमानदार निकला ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 10 है, जैनुल आबिदीन आशियम्मा. तो यहाँ पर क्या दिया गया है? उनके पत्नियों का नाम दिया गया है. इसी प्रकार से जलालुद्दीन, उनके पत्नी का नाम क्या था? जोहरा ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 11 है, ई हैकिंग यह एक क्या है? अभिशाप है. इसी प्रकार से ई गवर्नेंस यह क्या है? वरदान है. तुलसीदास राम भक्ति शाखा, सूरदास कौन सी भक्ति शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. नेक्स्ट ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य मिलकर ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. प्रश्न 13 है, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. जिसका उत्तर हम लिखेंगे बसंत और प्रताप भीखू अहिर के घर. अहिर टाइल ಅಂತಾಗಿದೆ, ಟೀಲೆ ಮೇ रहते थे ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಟೀಲೆ ಮೇ. ಅಹಿರ್ टीले में रहते थे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 14 है, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಮಯ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಅಥವಾ ಈಶ್ ಕಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಕಾ ದಿಯಾ ಹುआ अनुपम धन है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 15 है, ITES का विस्तृत रूप क्या है ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ इसका विस्तृत रूप हम यहाँ पर देखेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 16 है, आज की दुनिया कैसी है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ आज की दुनिया नवीन और विचित्र ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ನೋಡುವುದಾದರೆ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ कुल मिलाकर यहाँ पर 8 प्रश्न 2 अंकों के लिए 16 अंक हम यहाँ से आ जाएंगे. 16 अंकोಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ. प्रश्न 17 देखेंगे, मातृभूमि कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे
वर्णित है ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जिसका हम उत्तर लिखेंगे. कवि भारत माता के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि भारत माता के एक हाथ में न्याय का पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. इन दोनों की सहायता से जग का रूप बदल दे माँ, कोटि कोटि भारतवासी आज तेरे साथ हैं. भारत के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ कवि भारत माता का स्वरूप के बारे में कहते हैं भारत माता के एक हाथ में न्याय का पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ 18 देखेंगे. मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जिसका उत्तर हम लिखेंगे. समय बहुत अनमोल है. जो मनुष्य सुसमय को नष्ट न करके आलस को छोड़कर बहाने किए बिना परिश्रम विश्वास से काम पूर्ण करता हो उस परिश्रमी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति संभव है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 19 है. बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जिसका उत्तर हम लिखेंगे. बसंत के पर अंताಗಿದೆ पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा. दूसरा पैर ठीक है पर अभी बसंत को अस्पताल ले जाना चाहिए. इस प्रकार क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं. प्रश्न 20 है. कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता कैसे ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. कलाम के ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. कलाम जी के पिता अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, परंतु घर पर सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी. इसलिए कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. प्रश्न 21 है. दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया ಎನ್ನುವಂತದ್ದಿದೆ. जिसका उत्तर हम लिखेंगे. दुकानदार ने सेब का वर्णन करते हुए कहा है कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं. ಇಲ್ಲಿ सेब ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ತರನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. प्रश्न 22 देखेंगे. लालिम और किंचा लालिदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जिसका उत्तर हम लिखेंगे. लालिम और किंचा लालिदाम जंगल की ओर घर बनाने के बारे में पशुओं से पूछताछ करने के लिए चल पड़े ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. 23 देखेंगे. अनुपूरक वाचनದಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಶನಿ ಸೌರಮಂಡल का सबसे सुंदर ग्रह है कैसे ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶನಿ का वातावरण कैसे बना हुआ है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय या गोले दिखाई देते हैं. प्रकृति ने शनि ग्रह के गोलों में खूबसूरत हार डाल दिया है. शनि के इन वलयों या कंकनों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है. ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ शनि का वातावरण ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ शनि का निर्माण कैसे हुआ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ शनि का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से हुआ है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಯುವಲ್ एग्जाम ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾವೆ. प्रश्न 24 देखेंगे. सत्य का स्वरूप कैसे होता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ವರ್ ನೆ मीना मैडम से क्या कहा ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. सत्य बहुत भोला भाला और सीधा साधा होता है. सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्मा की वाणी है. जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ सत्य का स्वरूप के बारे में लिखना है. ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा ಎನ್ನುವಂತದ್ದು. अनवर ने मीना मैडम से कहा समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे की भावना रखने और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए. यह बात कौन कहता है? अनवर कहता है. मुख्य प्रश्न 5 देखेंगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए. 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 27 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. प्रश्न 25 है. बालकृष्ण अपनी माता से बलराम के बारे में क्या क्या शिकायतें करता है ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿದ್ರು. जिसका उत्तर लिखेंगे. बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करता है कि मुझे भाई बहुत चिढ़ाता है और कहता है कि यशोदा माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि उसे मोल लिया है. वे कहता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वह यह भी कहता है कि नंद यशोदा तो गोरे हैं लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है. बलराम की ऐसी हंसी मजाक से ग्वाल मित्र चुटकी देकर हंसते हैं. उन्हें बलराम ने ऐसा करना सिखाया है. और कृष्ण यशोदा से कहता है कि माँ तू तो केवल मुझे ही मारती हो, बलराम को तो डांटती तक नहीं हो. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 3 अंकों का प्रश्न. ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ 3 अंकಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. प्रश्न 26 है.
ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯ ಪುರುಷ ಆಸೀನಿ ಇಸ್ ಪಂಕ್ತಿ ಕಾ ಆಶಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೀಜಿಯೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है. उसने जल, विद्युत, भाप, वायु पर अपना नियंत्रण बना लिया है. वह नदी, समुद्र, सागर को एक समान लांघ सकता है. उसका यान आकाश में जा रहा है. वह परमाणु प्रयोग भी कर रहा है. उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है. आज मानव ने प्रकृति के हर एक तत्व को विकृत कर दिया है. इष्टु बरदरे मಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ 3 अंकಗಳು कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक यहाँ से भी मिलेंगे. 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की क्यों जरूरत थी ಎನ್ನುವಂತದ್ದು. जिसका उत्तर हम लिखेंगे धीरज सक्सेना को घरेलू कामकाज करने के लिए, नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी अथवा आवश्यकता थी अथवा वे बुद्धिमान रोबोट चाहते थे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಷ್ಟು 3 ರೂಪದ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಶ್यकता क्यों थी अथवा क्यों चाहते थे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. प्रश्न 28 देखेंगे. लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. तो जिसका उत्तर हम लिखेंगे ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक की चप्पलें, चादरें, कंबल, धूप का चश्मा, यहाँ तक कि कमरे का ताला तक भी चोरी कर लिया गया था. अब सिर्फ लेखक ही बचे थे. लेखक को लगा कि अब वे रुके तो उन्हें भी चोरी कर लिया जाएगा. इसलिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 29 से 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जिसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया. सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है. इष्टು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೀಬೇಕು. प्रश्न 30 देखेंगे. गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದರು. जिसका उत्तर हम लिखेंगे गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए. जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते और पढ़ाई से जीव चुराते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए. गांव की गंदगी को दूर करने के लिए रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाना होगा. गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपना होगा. गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना होगा. गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने का काम करना चाहिए. अपने अपने घरों के सामने फलदार पेड़ लगाना चाहिए. तो इस प्रकार से हम गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं. प्रश्न 31 है. बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की एन्नुವಂಥದ್ದು. जिसका उत्तर हम लिखेंगे बिछेंद्री पहाड़ पर चढ़ने के लिए सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाकर चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया. सुबह 5:30 बजे तंबू से निकल पड़ी. अंग दोर्जी के साथ बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. वहां जमी हुई बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया. कभी नायलॉन की रस्सी के सहारे चढ़ाई की. ऑक्सीजन की आपूर्ति रेग्युलेटर पर बढ़ाकर कठिन चढ़ाई आसान बनाई ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಬರೀಬೇಕು. प्रश्न 32 से 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो ಏಕೆನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಯಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. विद्या विनय विवेक यह विपत्ति के साथी हैं. जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तब विद्या विनय और विवेक ही उसका साथ निभाते हैं. जो राम पर विश्वास रखता है साहसी सत्यवान अथवा सत्यव्रत तथा अच्छे काम करने वाला ಅಂದ್ರೆ सुकृतवान बनता है. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 33 ಇದೆ. निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद हमें कन्नड़ या अंग्रेजी में करना है. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है, अथवा हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯವು ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಪರಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ
3 ಅಂಕಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 6 है. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 8 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 34 है. कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, कर्नाटक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. कर्नाटक की प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है. इष्ट बरदरे मಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ यहाँ से 4 अंक, अगर इतना लिखेंगे तो 4 अंक हमें यहाँ से मिलेंगे. प्रश्न ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ कर्नाटक की शिल्पकला के बारे में ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है. बादामी ऐहोळे पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूरू, हळेबीडु तथा सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियां सजीव लगती हैं. यह मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनाती हैं. श्रवण बेलगोला की 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है. विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है. मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है. प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल जिसको हम आर्ट गैलरी भी कहते हैं, आदि स्थान अत्यंत आकर्षणीय है. इಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 35 ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. असफलता पद्यವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. इಷ್ಟು 4 ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ हमें मिलेंगे 4 अंक मिलेंगे. प्रश्न 7 है. गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए. पैसेज ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 4 ಅನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ 4 अंक. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. प्रश्न संख्या 36 है. चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है. चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया गया. दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का सफल प्रयास है. चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुंचने वाला अब तक भारत एकमात्र देश है. इस महान सफलता के कारण प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है. सो बन्नी प्रश्नಗಳು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. प्रश्न अ है. चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया गया था. सो ಈಗ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿವಿ. चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया गया था. प्रश्न आ है. चंद्रयान 3 क्या है, जिसका उत्तर हम लिखेंगे चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ देखेंगे चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश कौन सा है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश भारत है. ई देखेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ದಿವಸ 23 अगस्त को मनाया जाता है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಿಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 8 देखेंगे ನಿಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ एक वरदान है. ಜನಸಂಖ್ಯಾ की ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, पर्यटन का महत्व ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. मॉडल के तौर पर, नमूने के तौर पर मैंने जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या की नियंत्रण ಅಥವಾ ಆಬಾದಿ की समस्या ಈ ತರ ಟೈಟಲ್ ಇಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದನ್ನ ತಾವುಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. प्रश्न 9 है. निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए. ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. 5 अंकಗಳಿಗೆ पत्र ಇರ್ತದೆ. प्रश्न 38 है. 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक जी को एक छुट्टी पत्र लिखिए. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು पत्र ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, शैक्षिक प्रवास जाने के लिए 3000 रुपए भेजने की विनती करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. छुट्टी पत्र ಇದೆ ಇದು 3 दिन के लिए. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ ಬರಬೇಕು, ಸೇವಾ में ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, प्रधान अध्यापक को हम भेज रहे हैं, और यहाँ पर संबोधन करना है, आदरणीय मान्यवर महोदय. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು. छुट्टी के लिए विनती
छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನಾನು 3 ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 3 ದಿನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದ और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र ಅಥವಾ ಛಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಅಥವಾ बक ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ XYZ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. और यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर आपको लिखना, इतना लिखेंगे तो आपको अंक मिलेंगे 5. कितने अंक मिलेंगे बच्चों? 5 अंक. 5 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾಗಿತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 4 ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾವು ಸಿರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ 11 ಪಾಠಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ? 2025 2025 ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.